శుభవార్త ప్రేక్షకులకు శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈ దినము గుడ్ ఫ్రైడే అనగా శుభ శుక్రవారం గురించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలు తెలియచేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన చర్చా వేదికను ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము. ప్రేక్షకులందరికీ కూడా దీన్ని ఎంతో ఆసక్తిగా చూడాలని మేము కోరుతూ ఉన్నాము. నాతో పాటు ఈ చర్చా వేదికలో పాల్గొనడానికి పాస్టర్ వినోద్ ఇమాన్యుయల్, founder God's Era Ministries, Hyderabad. Praise the Lord. So he has passion for souls. So welcome to this wonderful Thank you, Pastor Mohan. talk show. Thank you. God bless you, sir. It's a pleasure. అదే విధంగా మనతో పాటు మిస్టర్ సంతోష్ వెన్నమల్ల, ఈజ్ ఎ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ ఫర్ ఎ చేంజ్. వారు మన మధ్యలోకి వచ్చారు. He has got a ministry called Focus on the Family. They want to see healthy families for a healthy church. సో వారు కూడా ఉండడం ఎంతో సంతోషము. ఈరోజు మరి ముఖ్యంగా శుభ శుక్రవారం అనగా గుడ్ ఫ్రైడే గురించి చర్చించడానికి మనం వచ్చాం. కాబట్టి సాధారణంగా గుడ్ ఫ్రైడే అంటే అందరికీ తెలుసు, లెంట్ డేస్ ఎంతో ప్యాషనేట్గా ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతో దీన్ని మనము పాటిస్తూ ఉంటాము. క్రైస్తవ లోకంలో ఇదొక చాలా అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ఒక మంత్గా కానివ్వండి, 40 days కానివ్వండి మనము చూస్తూ ఉంటాము. అయితే ఈరోజు చర్చా వేదికలో ఒక ప్రత్యేకమైన కోణాన్ని ఆవిష్కరించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క యేసుప్రభు వారు గెత్సెమనే తోటలో ఎప్పుడైతే ఆయన పట్టబడ్డారో రోమన్ సోల్జర్స్ ద్వారా, అక్కడి నుండి మరి సిలువకు వెళ్ళే వరకు జరిగిన ప్రస్థానము హై ఇంటెన్స్ యాక్టివిటీగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. దాదాపుగా ఒక 18 గంటలు అంటే చెప్తా ఉన్నాం, జస్ట్ ఒక 18 hours అనుకుంటూ ఉన్నాం. అయితే 18 hours జరిగిన ఇంటెన్స్ యాక్టివిటీ గురించి మీతో చర్చించడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. అయితే మొట్టమొదటగా అప్పటి కాలంలో ఉన్న రిలీజియస్, సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంది అంటే మత సంబంధంగా, సాంఘిక పరంగా, అదేవిధంగా రాజకీయ పరంగా అక్కడున్న స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేసి మీరు చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. First of all, I want to thank you for this opportunity, Pastor, for this wonderful opportunity. నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. నో ప్రాబ్లం, గో హెడ్. ఎస్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే the first thing when you see about the religious and the political or the social welfare the time of Jesus, from the time of the Garden of Gethsemane, where he was betrayed by Judas and was arrested. The priest sent for him the troops to be arrested from the Garden of Gethsemane. And first he came to Annas, the high priest. Now, if you look at the religious sect, Annas was a high priest for Israel, a very big, respected, religiously respected, politically respected, even by the Romans and even by the Jewish sect. So we divide the Jewish sect into two different people, which is the Pharisees and Sadducees. And we see 4 different people played a major role. We see Annas, we see Caiaphas, the high priest, we see Pontius Pilate, who's the governor, Roman governor of Judea. And fourthly, we see Herod Antipas, the person who was involved in the murder of John the Baptist. So these 4 people were involved in the trial and the crucifixion of Jesus. The reason that Annas and Caiaphas, because Jesus proclaiming to be the King of Jews. And another point that Jesus mentions is, I am the Son of God. This became a political roar among the Jewish people, because Jesus said that I am the Son of God and I am the King of Jews. So they were really disturbed. They didn't want, the statement that Caiaphas made was he wanted Caesar to be the king and not Jesus. And the Jewish people specifically wanted to crucify Jesus because he proclaimed himself as a Son of God, which is a blasphemy as per the Torah. Now, I just relate this. This is so prophetic. Now, Annas, going back, to Annas, the high priest. Annas means in the Hebrew word, if you translate, which means humility.
And the word of God says in Proverbs chapter 18 and verse 12, if you read further, it says that humility goes before honor. So the priest Hannes was a prophetic sign for Jesus. Though Jesus being a high priest, the word of God says in the book of Hebrews that he is an eternal high priest according to the order of Melchizedek. And now we see the real great high priest, that Jesus being a high priest is humbled before Annas. The word meaning Annas or Annas is like humble, humility, as per the Hebrew word. And the next is Caiaphas. The meaning of Caiaphas in the Aramaic language, which is originally, there's a conversation or controversial thesis of scholars, but the actual root meaning comes from the Aramaic. Caiaphas means is Caiapha in Arabic, which means depression. So Jesus went through humility and went through depression before he could meet even Pontius Pilate. Where Pontius Pilate says, I find no guilt with this man, because Pontius Pilate, his wife has a dream saying that don't harm, he's a holy man of God, he's a prophet of God, he's not just a prophet of God, but he's a holy man of God, don't harm him. And now we see that he washes his hands saying that I'm not responsible for his blood. You guys do whatever you want. He sends back, because he does not have the jurisdiction power, because he was ruling Judea, which is part of Samaria as those days. So he sends back to Antipas, which is the Herod Antipas, saying that since you are, since Jesus of Nazareth is from Galilee, we send back to you. You do what you want, and gives a sentence, he can be crucified. Now again, now there's a contradiction. Now, as per Jewish culture, we don't crucify. It is the Roman culture that people crucify, not the Jewish culture. The Jewish culture is to scourge you and to flog you. Jesus took the 40 stripes on him. But the Roman culture is to crucify the sinners. At one point, even as we were discussing, almost 400 people, in the Jewish time, where people were crucified. So, saying this, though the Jewish people were more religious and wanted for their nation, they were, though they regarded Rome, respected Rome, especially, Herod the Antipas respected Rome, though he's a Jewish man, but internally they had this, when coming to the political front, religiously they wanted their God, because they don't worship other gods, they don't worship the Roman gods or the pagan gods. But they wanted God alone, the I am, the Elohim to be, or Yahweh we call, to be their God. But internally they had this, that they want to overthrow the Roman emperor. They were waiting for the Messiah, but they were not able to accept that Jesus could be the Messiah. Jesus is the real Messiah. Jesus is the real Messiah. Very, they don't very, accept it. Yes. Yeah, చాలా సంతోషం ఇమ్మాన్యుయల్ గారు. The way you have explained it, విపులంగా విశ్లేషించారు. You have really given us a thorough ఏమంటారంటే దాన్ని విశ్లేషణ చేశారు. అయితే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కమ్ టు యూ సంతోష్ గారు. ఆ రోజులలో ఇప్పుడు వాట్ కుడ్ బి ద సోషల్ స్ట్రక్చర్, ఎందుకంటే మీరు ఒక సైకాలజిస్ట్ కాబట్టి, వాట్ వెంట్ విత్ ద పీపుల్, అంటే సైకాలజికల్గా వాళ్ళు ఏ విధంగా, అంటే సపోజ్ వాట్ ఇమాన్యుయల్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు. యూ డోంట్ హర్ట్ మీ, ఐ డోంట్ హర్ట్ యూ, అంతే కదా. సో వాట్ కుడ్ బి ద సైకలాజికల్ ఆర్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ దోస్ డేస్? మనకి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లేయర్, విచ్ ఇస్ ద పీపుల్. అవును. నౌ గాడ్ హ్యాస్ సడన్లీ బీన్ సైలెంట్ ఫర్ అ ఫ్యూ సెంచరీస్ నౌ. అవును. అండ్ దే ఆర్ హోపింగ్ మెస్సయా ఇప్పుడు వస్తాడు, అప్పుడు వస్తాడు, ఎప్పుడు వస్తాడు అని చెప్పేసి దే ఆర్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ లివింగ్ ఆన్ హోప్ ఫ్రమ్ వన్ డే టు ది అదర్ డే. అవును. అది కాకుండా దే ఆర్ లూజింగ్ their patience and the hope, because now they have to deal with the priests who were supposed to help them but are taking advantage of them. తను చెప్పినట్లు ఫరిసయ్యులు, దే కీప్ టెలింగ్ దెమ్ ఇది చెయ్యు, ఇది చెయ్యకు, అది చెయ్యి, అట్లా చేయని చెప్పేసి ఎవ్రీ డే దే ఆర్ పుషింగ్ దెమ్ డౌన్. ద సాడ్యూసీస్ ఆర్ బిజీ పుట్టింగ్ ఎకనామిక్ బర్డన్ ఆన్ దెమ్. వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ హెరోడ్ వచ్చేసి హీఈస్ బాదర్ అబౌట్ హిస్ థ్రోన్. ఏదో లక్కీగా ఉన్నది, ద రోమన్స్ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ దేర్ యాజ్ అ టెట్రాక్, విచ్ సపోజ్ టు బి అ క్వార్టర్ ఆఫ్ అ కింగ్డమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సైజ్ నౌ, బట్ యు ఆర్ ఇన్ చార్జ్ హియర్.
And he has to make sure that nothing is escalated to higher Roman authorities. లేదంటే they'll say you're not able to manage this, తీసి పడేస్తారు. మళ్ళా వాళ్ళపైన ఈ హీబ్రూలది కాకుండా ఈ రోమన్ ప్రెజెన్స్ కూడా ఉన్నది. నాట్ జస్ట్ ది ఆర్మీ, బట్ దే హ్యావ్ పైలట్ ఆల్సో సిట్టింగ్ దేర్, హూ ఇన్ హిస్ ఎర్లియర్ డేస్ హ్యాడ్ crushed people like anything. He was able to control. So the people are pressed from all sides, and the time is ripe. They are saying inkepudu inkenni dinalu we have to go through all of this. Now the players here, all four of them that Emmanuel has mentioned, Pharisayulu unnaru, Sadducees unnaru, there's Ananias, there is Caiaphas, then there is Pilate, then there is Herod. Villandaru, everyone is bothered about their position. Kissa kurchika antam kada, no one wants to lose their position. Everyone's safeguarding. So it's a play of jurisprudence. Careful ga లా ప్రకారంగా నేను ఎంత చేయాలో అంత చేస్తాను, కొంచెం బెండ్ చేస్తాను, బట్ బియాండ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ. అండ్ దాట్స్ ద రీజన్ యూ సీ రాత్రి అంతా నేను ఎక్కడో గెచ్చమైన మధ్యరాత్రి పట్టుకొచ్చేసి రాత్రి అంతా నువ్వు ఈయనకు చెప్పు, ఫస్ట్ అననీస్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, దాని తర్వాత కైఫాస్ అడుగుతాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ పంపిస్తారు, మళ్ళీ హెరోడ్ అంటాడు, మళ్ళీ పైలట్ అంటాడు, పైలట్ మళ్ళీ ఇక్కడ పంపిస్తాడు. దే మేడ్ ష్యూర్ దట్ నోబడీ వాంటెడ్ టు టేక్ ద బ్లేమ్. ఎవ్రీవన్ న్యూ వాట్ దే వాంటెడ్, కానీ అడగట్లేదు. That's the reason you'll also see first blasphemy నుంచి మొదలైంది. ఎక్కడో దే గాట్ దిస్ ఫీలింగ్ దట్ ఈ బ్లాస్ఫమీ తోటి పని అవుతట్లేదని చెప్పేసి దే బ్రాట్ హిమ్ అప్ యాజ్ అ ట్రేటర్, సేయింగ్ హీస్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ది ఎంపైర్. అండ్ ఇఫ్ పైలట్ థాట్ misleading the people and the same people, asking them not to pay taxes to Caesar. So రెండు కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పని, అప్రైజింగ్ కింద చేస్తున్నారు. అప్రైజింగ్. He's saying he's trying to bring your entire empire down. So it's all a political game. Everyone who's involved there, at least in the beginning, the Jews, the high priest, they know what they want. కాకపోతే వాళ్ళ చేతిలో లేదు కాబట్టి ఎలాగో దొడ్డుదారి బట్టి ఏదో చెప్పేసి we need to get rid of this guy because he's a political threat, he's a religious threat. ఒక సైడ్ నేను సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటాడు. If he is the son of God, then we'll lose our religious significance. And politically, if we take the Sadducees and Herod and Pilate, everyone says if he becomes king or tetrarch or whatever, we'll lose our places. So everyone is looking out as to how to safeguard their position. Yeah, that's well said. What I want to draw from both of you, what you said, God has a master plan. దేవునికి అత్యున్నతమైన ప్రణాళిక ఒకటి ఉంది. ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే ఫాలన్ మ్యాన్ నుంచి ఆడమ్ ఎప్పుడైతే పడిపోయాడో హీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ హిమ్ బ్యాక్. సో హీ సెంట్ హిస్ సన్, జెనసిస్ 3:15లో ఉన్నట్టు. వెన్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ హీ సెంట్ హిస్ సన్ అని ఉంది. నేను హిస్టరీ చూసినప్పుడు ద మోస్ట్ బ్రూటల్ వే ఆఫ్ కిల్లింగ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ దట్ పర్టిక్యులర్ టైం, రోమన్ టైం. ఎందుకంటే రోమన్ గవర్నమెంట్ని ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తారో దే విల్ క్రూసిఫై హిమ్ ఫర్ 7 days. అంటే ద పెయిన్ఫుల్ డెత్ అనమాట. దానంత పెయిన్ఫుల్ డెత్ లేదు. తర్వాత బరియల్ కూడా సరిగా ఉండదు. యాక్చువల్లీ దే విల్ త్రో ద డెడ్ బాడీ ఇన్ టు ఎ వ్యాలీ వేర్ వల్చర్స్, ఈవెన్ వెన్ ఈజ్ అలైవ్, వల్చర్స్ విల్ ఈట్ హిమ్ అప్. అది జనరల్గా అంటే నీవు బ్రతికున్నప్పుడు యూ విల్ సీ ద హెల్ అనమాట. అటువంటి శ్రమ అనేది రోమన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పెట్టారు ఆ సమయంలో. సో గాడ్ wanted to tell the people how much he loved all of us. నేనేదో షార్ట్ కట్ కాదు కానీ వెన్ ఐ సెంట్ మై సన్, ద బ్రూటల్ కిల్లింగ్ ఏదైతుందో అదే టైంలో పంపిస్తున్నాను. హీ హాజ్ పెయిడ్ ఎ ప్రైస్ గోయింగ్ ఆన్ టు ద క్రాస్. అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా మెస్సై అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. జూయిష్ పీపుల్కి మెస్సై అనేది చాలా, దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ మెస్సై. అంటే ఫిజికల్గా దే థాట్ హీ విల్ డెలివర్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద యోక్ ఆఫ్ రోమన్ గవర్నమెంట్, అది బట్ పవర్. కానీ జీసస్ ఏంటనంటే మై కింగ్డమ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దిస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అంటాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మీట్ కాలేకపోయినరో దే వర్ లిటిల్ డిస్కరేజ్డ్. తర్వాత మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా అనస్ కానీ కైఫా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మనం చూసాం కదా, వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇట్ సేఫ్.
ఒక విషయం ఏంటంటే లెట్ us నో బైసెక్ట్ నౌ. అన్నస్ దగ్గర పోయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఏం జరిగింది. వీ వాంట్ టు గెట్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేషన్ లాగా. ఫస్ట్ అన్నస్ దగ్గర, ఎందుకంటే 6 times జీసస్ వెంట్ త్రూ ట్రయల్స్ కాబట్టి షార్ట్గా చెప్పండి. అన్నస్ దగ్గర పోయినప్పుడు ఏమైంది, మీరు సైకలాజికల్గా అక్కడ ఏం సిచ్యువేషన్ ఉందో మీరు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఫస్ట్ అది వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్. So first we see that Jesus betrayed in the Garden of Gethsemane. మీరు చూస్తే then he's taken, he's arrested, and Hannes, the high priest, is there. We see them, they brought him before Hannes, and he tries to describe, he tries to question and sees, because since though he's a retired high priest, but right now his son-in-law Caiaphas is in power. Yeah. So he's, now Hannes sees Jesus there and begins to question, and Jesus says, I am he, the works that I'm doing and what I'm preaching about the kingdom. Oh. Fine, there's nothing to find fault. So now Annas sees that, let me send, okay, now I've seen him, they've respected my position, okay, like, even brother was saying. Now let me send to Caiaphas, who's right now in power. So more than my... అన్నస్ దగ్గర ఏమీ రిజల్ట్ ఏం లేదు. No, yes. జస్ట్ క్వశ్చనింగ్ అయింది. Yes. క్వశ్చనింగ్ అయిన తర్వాత he was sent to Jesus Christ was sent to Caiaphas. Caiaphas దగ్గర I think he has gone twice అనుకుంటా కదా. Yes. 2 times. Please explain that. Caiaphas దగ్గర. Ananias దగ్గర I think it's one of those unofficial power centers. There's the king and then the kingmaker అంటారు కదా. అవును. ఈయన వెనకాలండి అందరిని ఆడిస్తూ ఉంటాడు. సో వెన్ హీ ర్యాన్ త్రూ హిస్ క్వశ్చన్స్, ఏం అడగాలని అడిగేశాడు, తప్పు పట్టాడు. ఐఎమ్ గెస్సింగ్ అననీస్ వుడ్ హావ్ థాట్ అఫీషియల్లీ కైఫాస్ హై ప్రీస్ట్ కాబట్టి ఇట్స్ అ డన్ డీల్, ఇంకా పంపించేస్తే అల్లుడు చూసుకుంటాడు. బికాస్ ఐఎమ్ షూర్ దే వుడ్ హ్యావ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. నేను అనుకుంటా అననీస్ ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చినట్టున్నాడు అల్లునికి. నేను క్వశ్చన్ చేశాను, మై ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్, కరెక్ట్, దట్ ఆయనను ఏ రకంగానైనా డెత్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి అంతే. బికాస్ హీ హాజ్ బికమ్ ఏ థార్న్ ఇన్ అవర్ ఫ్లెష్. ఎందుకంటే పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఉంది, మెస్సయ్య అంటున్నారు, సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటున్నాడు, మెగా రూడే తిరిగి వస్తానంటున్నాడు. సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ గెట్ రీడ్ ఆఫ్ హిమ్ అనేది వాళ్ళ మైండ్లో ఉంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. ఎట్లా కైఫస్ చెప్పండి. సో ఐ థింక్ కైఫస్ దగ్గర పంపించేప్పుడు అననీస్ థాట్ ఇట్స్ జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఒకటి. నేను అన్నదే కైఫస్ కూడా అగ్రీ చేస్తాడు. వాళ్ళు పోయిన 2-3 months 2-3 years నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నొచ్చు, వీడు దినాం తలనొప్పి అవుతున్నాడు, ఏమైనా చేసేయాలని చెప్పేసి. సో కైఫస్ ఈస్ నౌ జస్ట్ గోయింగ్ టు రిపీట్ వాట్ అననీస్ సెడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అఫీషియల్ నౌ. తను బికాస్ హీ సిట్టింగ్ ఇన్ ది హై ప్రీస్ట్, సన్హెడ్రిన్ కూడా ఉంది, సన్హెడ్రిన్ అందరూ ఉంది కాబట్టి. సో హీ లైక్ యూ రైట్లీ సెడ్, పొలిటికల్ థ్రెట్ కూడా ఉన్నాడు ఆయన, ఎకనామిక్ థ్రెట్ కూడా ఉన్నాడు. అది టెంపుల్లోకి వచ్చేసి వాళ్ళ బిజినెస్ అంతా తీసి పడేశాడు. సో హీ వాస్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ టు డీల్ విత్. సో నౌ వైల్ ఐ రిపీట్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టైం, మీరు అన్నట్టు దే మేడ్ అప్ దేర్ మైండ్, వీ హ్యావ్ టు గెట్ రీడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్. కానీ అండర్ ద రోమన్ లా వీళ్ళు చేయలేరు. వాళ్ళు దే కెన్ పనిష్, దే కెన్ లైక్ యూ వాస్ సేయింగ్, దే కెన్ స్కాచ్ హిమ్, ల్యాషెస్, వాట్ ఎవర్, కానీ చంపలేరు. కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎట్లా పంపించాలి? నౌ దట్ ఈస్ వేర్ ద డ్రామా స్టార్టెడ్ త్రూ ద నైట్, అండ్ దే హ్యాడ్ టు ఆల్సో మేక్ ష్యూర్ దిస్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్. సో రాత్రంతా ఆయనను మెల్కుండి పెట్టేసి క్వశ్చనింగ్ చేసేసి జస్ట్ వెయిట్ టిల్ డే లైట్ టు సే ఓకే నౌ విల్ టేక్ యాక్షన్. నౌ దే వాంటెడ్ ద స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్. దట్ ఈస్ వెన్ the story moved from just the chief priest and his office and father-in-law's office to Herod and Pontius Pilate. అంటే ఇప్పుడు కైఫస్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, దే ట్రైడ్ దేర్ బెస్ట్ టు ఇంప్లికేట్ హిమ్. తర్వాత ఫాల్స్ విట్నెస్ కూడా తీసుకొస్తారు. తెచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటాడో, తర్వాత ఐ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ ద క్లౌడ్స్ అని ఎప్పుడైతే అంటాడో, అప్పుడు ఏంటంటే బ్లాస్ఫెమీ అని తోలు మూసుకొని వస్త్రాలు దించుకొని నౌ హీ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ డెత్ అనేది ఒకటి వర్డిక్ట్ పట్టుకొచ్చారు. అది కైఫస్ దగ్గర అయిపోయింది. 2 times అయింది అక్కడ. తర్వాత దెన్ దే టుక్ హిమ్ టు పైలట్. ఫస్ట్ టైం పైలట్ దగ్గర పోయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ పైలట్? ఎట్లా ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అయినాయి?
కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? Pastor, మీరు చూస్తే ఇప్పుడు now after Caiaphas' sentence, now he says now the authority, like even brother was saying, the Jewish people or the high priest, that will not be the final decision. So they have to give to the Roman, because the Romans were ruling the Jewish people at the time. Right. So Jesus was taken to the Pontius Pilate in the praetorium. That's where they make the trials, and that's where they make the decisions. What to scourge them, or to release them, or to crucify them. Now Jesus is in front of Pontius Pilate. Now Pontius Pilate says, "Are you the king of the Jews?" We are hearing this. There's a great uproar, political uproar. Now there's a fear. Now even my understanding is this. Men of God can have different understanding. Now we know that Pontius Pilate is a very brutal man. We go back to his history. Oh, yes. He's a very, very brutal man, including murders, because he and Tiberius Caesar were one, in one dominion of reign in Rome. Now we see Pontius Pilate asking Jesus, before that, the previous night, his wife has a dream saying that, do not touch this man, he's a holy man of God. And there's a fear in Pontius Pilate, okay, we should not touch, this is a holy man of God. And I just need to go to what decision? Because there's a big uproar. So now coming to the point, he's saying to Jesus, if you are the king of the Jews, please let me know. And Jesus says, I am he. I am the king of the Jews. So for, like even brother was saying, everybody's securing the political position. అంటే ఒక ఆయన అంటారు, యూ బెట్ ఐ యామ్ అన్నట్టు. Yes. అంటే జనరల్గా మనం అంటుంటాం కదా క్యాజువల్ టాక్లో, యూ బెట్ ఐ యామ్ అని. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మీకు సంతోష్ గారు, వాళ్ళు ఏమంటారంటే పైలట్ ఫౌండ్ నో గిల్ట్ ఇన్ హిమ్. అబ్సల్యూట్లీ. అసలు అంటే క్రాస్కి తీసుకుపోయేంత గిల్ట్ లేదు ఆయనకు. అండ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈజ్ మిస్లీడింగ్ ద నేషన్ అంటారు, తప్పుదోవ పట్టిస్తుండని. తర్వాత ఏమంటారు, ఫర్బిడింగ్ అస్ టు పే ట్యాక్సెస్ టు సీజర్. వాళ్ళకి ఎక్కడైతే పించ్ అవుతుందో అక్కడ. బట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, దిస్ ఈజ్ ద మాస్టర్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని మహోన్నతమైన ఒక ప్రణాళికలో ఈ వాట్ ఎవర్ అవర్స్ యూ సే దట్, ఎన్ని గంటలో 12, 18, వాట్ ఎవర్ అవర్స్ మనం బైసెక్ట్ చేస్తే, గాడ్స్ మాస్టర్ ప్లాన్లో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక పావులుగా వాడబడుతున్నారు అన్నోయింగ్లీ. వాళ్ళకి తెలియదు. బట్ గాడ్ హ్యాస్ టు అలౌ దీస్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్. ఇప్పుడు జీసస్ నేను కోరితే నా తండ్రి 12 legions of angelsని పంపిస్తానంట. బట్ హీ వాంటెడ్ టు గో త్రూ ద ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ద మెసేజ్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్రైడే, జీసస్ లవ్స్ us. గాడ్ సో లవ్డ్ ద వరల్డ్ అండ్ జీసస్ లవ్డ్ us. ఆయన ప్రేమించి మన కొరకు ఇవన్నీ సహిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే మనము ఎవరి గురించి ఎవరినైనా ప్రేమించినట్లయితే వాళ్ళ కొరకు సహించడానికి వాట్ ఎవర్ ట్రయల్ ఐ కెన్ గో అనేసి మనం చూడగలుగుతాం. ఇంకొక మాట ఏంటంటే, సెకండ్ టైం పైలట్ దగ్గర పోతారు. ఫస్ట్ టైం పైలట్ దగ్గర పోయినప్పుడు హీ విల్ సెండ్ హిమ్ టు హేరోద్. హేరోద్ ఎట్లనంటే, హీ వాజ్ వెరీ గ్లాడ్ టు సీ హిమ్, హీ వాంటెడ్ టు సీ హిమ్, వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఆయనకు ఒక మిరాకిల్ కావాలని కోరుకున్నాడు. చేయని తర్వాత ఇదైంది. సో మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద సైకీ ఆఫ్ హేరోద్? ఏంటి అసలు? ఎందుకంటే ఆయన జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ చంపాడు, హీ కిల్డ్ హిమ్. సో నవ్ హీ వాంటెడ్ టు సీ జీసస్. ఆయన ఆ టైంలో జీసస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన వాట్ వాజ్ హీ ఫీలింగ్? ఎట్లా ఉండొచ్చు ఆ సీన్? ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ హెరోడ్ ఎట్లా అంటే, హీస్ అ పర్సన్ ఫుల్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆయనకి ఏం కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి తీసుకుంటాడు. ఎదుటోనికి కష్టమైందా నష్టమైందా ఆయనకు సంబంధం లేదు. Right? We know where he took his wife from. He took from his stepbrother. And then she, through the daughter, wanted John the Baptist killed, not just imprisoned. Asal tala narkeyalante adi kuda chesesindu. So as long as he keeps getting what he wants, he will continue to please the people, please himself primarily, and if it helps him, great, he'll please the people also. Majlo, we also remember he thought maybe Jesus Christ is John the Baptist who's come back, guilt conscious. అవును, ఆయన చంపేసి మళ్ళీ వచ్చేసిండా, మళ్ళీ నన్ను పట్టుకుంటాడా, మళ్ళీ ఈసారి ఏమంటాడు, ఎన్నిసార్లు నేను ఇది చెయ్యాలని చెప్పేసి.
But he has been hearing about what Jesus has been doing around for some time. ఆఖరిగా నా దగ్గరకు వచ్చాడు కాబట్టి now frankly if you look at it, ఒక రాజు ఉన్నాడు, రూలర్ ఉన్నాడు అంటే ఎనీబడి హూ హ్యాస్ ఎనీ టాలెంట్ ఆర్ స్కిల్, ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే రాజు దర్బార్లో వెళ్ళి నా స్కిల్ ప్రదర్శించాలి, ఐ షుడ్ గెట్ రికగ్నిషన్, ఐ కుడ్ గెట్. ఇప్పుడు ఈయనకేమో జీసస్ గురించి స్టోరీలు అని చెప్తాను, ఇక్కడ ఇది చేసినట్టు అక్కడ ఇది చేసిన కానీ, బట్ హీస్ నెవర్ కమ్ టు మై కోర్ట్, రైట్? సో ఫైనల్లీ అండర్ స్ట్రేంజ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ హీస్ హియర్. బట్ ఎనీవే వచ్చిండు, నా ముంగట వచ్చిండు కాబట్టి ఏదన్నా ఒకటి ఏమైనా చేసి చూపిస్తాడు, ఒక మిరకులో ఒక సైన్ ఏదో గమ్మత్తు చేస్తాడేమో అని చెప్పేసి హీ స్టిల్ బదర్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్, వాట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిచ్యుయేషన్. వీళ్ళు జ్యూస్ వచ్చిండ్రు, వాళ్ళకు ఏదో అల్టీరియర్ మోటివ్ ఉన్నది, ఈ జీసస్ క్రైస్ట్ తీసుకొచ్చిండు, ఆయన కష్టం ఇది కాదు, దీంట్లో నాకేం కావాలి ఈజ్ ఆల్ హిస్ వాట్ ఐ కెన్ డిరైవ్ అవుట్ ఆఫ్ what I can derive. So he seemed very excited to finally సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ That's right. It's more self-centered. సో తర్వాత ఫైనల్గా మనకు టైం కూడా అయిపోతుంది. జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ టు ద లాస్ట్ టైం, ఎప్పుడైతే పైలట్ దగ్గరికి మరలా వచ్చినప్పుడు దే పర్సువేడెడ్ పైలట్. అక్కడ పైలట్ యొక్క మెంటల్ కండిషన్, తర్వాత హౌ హీ హ్యాండిల్డ్ అంటే వి ఆల్ నో, Yes. బట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. ఫస్ట్ మీరు, తర్వాత Now, Pontius Pilate, we know this is the second time where Jesus is coming there to Pontius Pilate. Now he has to take a decision. There's a mighty uproar, and people are saying he can't be our king. And if he says he's the king, then Caesar can't, he's going against Caesar, because Tiberius Caesar was the king at that time. So crucify him. The intention was, so Pontius Pilate, the last what he did is washed his hand. His blood is not on me, I give to people. I allow him to be crucified. There was no other choice, though Pontius Pilate found nothing guilty of Jesus. It's nothing to the political of Rome, that he's not going to be king of Rome, but the king of Jews. They're fine with it. రోమన్స్లో ఒకటి ఏంటనంటే వాళ్ళ లాలో గిల్ట్ ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ గిల్ట్ షుడ్ నాట్ బి పనిష్డ్. Punished, yes. దట్ వాస్ దేర్ బాటమ్ లైన్. ఇక్కడ Absolutely. జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యావింగ్ డన్ నథింగ్, Absolutely. హీ హాస్ టేకెన్ 2 punishments. Yes. అంటే నేను అదే అనుకుంటాను అప్పుడప్పుడు ఏంటనంటే, వెన్ పీపుల్ గో త్రూ దీస్ ఇష్యూస్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్ అంటే ఫర్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ దేర్స్, వారికి ఏం లేకుండా కూడా, నా యువర్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ కాబట్టి వాళ్ళ తప్పు లేకున్నా ఒకసారి వాళ్ళ మీద ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు, ఇఫ్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ మైండ్, ఇది నా మీదకి వచ్చింది కదా, జీసస్ అంటే ఎవరికైనా అటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ దెమ్. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దట్. సో యువర్ టేక్ ఆన్ పైలట్స్ ఫైనల్ సెటప్ ఎట్లా ఉందంట? Pilate is again caught between keeping in line with the rules of the Roman Empire and the local cultural practices. Jewish culture prakaranga, if you call yourself God, you can be stoned to death. Romans, the emperor called himself God. They believe, so it was not a big deal. So ఆయన ప్రకారం ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్, కానీ జనాలు అడుగుతున్నారు, దే ఆర్ ప్రెసింగ్ అండ్ సేయింగ్ నో దిస్ గై ఈస్ డూయింగ్ దిస్. సో ఫస్ట్ టైం 3 సార్లు నాట్ గిల్టీ, ఏం దొరకలేదు, పంపించేశారు. మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చారు. నౌ హీ నోస్ దట్ ఇఫ్ హీ డజంట్ గివ్ దెమ్ వాట్ దే వాంట్, వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద గొడవ పెట్టేస్తారు, దిస్ విల్ బికమ్ బిగ్గర్ దెన్ హీ కెన్ హ్యాండిల్. సో హీ సేస్ సరే మీ ఇష్టం. నౌ హీ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ సేయింగ్ ఐ యామ్ సెండింగ్ హిమ్, ఇది సేయింగ్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి. అవును, వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా మా మీద చాయిస్ ఆల్సో, బారాబాస్ కావాలా జీసస్ కావాలా కావాలి. Yes. అంటే వాళ్ళు మాకు బారాబాస్ కావాలంటారు. సో ఆయన ట్రై చేశాడు మ్యాక్సిమం, హౌ కెన్ ఐ జస్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ విదౌట్ సెండింగ్ దిస్ మ్యాన్ టు హిస్ డెత్, బికాస్ హీ వాస్ డీప్లీ కన్విన్స్డ్ that he was not guilty, at least not with the charges that were given, guilty of enough guilt to be put on the cross. And of course the dream that his wife got, enkala adu kuda nadustuntadi, oddani cheppadu kada enduku ani cheppesi. But eventually he got coerced into it. ఒకసారి 2 సార్లు యూ కెన్ పుట్ పీపుల్ ఆఫ్, పదే అడిగేస్తే ఫైనలీ తీసుకోరా ఏదైనా చేసుకో అని చెప్పేసి యూ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. సో పైలట్ ఫైనల్లీ గేవ్ ఇన్. He tried his best. He gave in and said so. Yeah, అంటే పొలిటికల్ ప్రెషర్, తర్వాత ఆయనకున్న కంపల్షన్. ఒక విషయం, థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ దిస్ వెరీ యూనిక్ వే ఆఫ్, ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూ ఎక్కువ డిస్కస్ చేయరు కాబట్టి ఈ ఇష్యూని మనం డిస్కస్ చేసాము.
ఒక్క విషయం అయితే నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను ఏంటంటే, at the Garden of Gethsemane, the moment Jesus decided to get out to go to the cross, అక్కడ కొంచెం స్ట్రగుల్ ఉండేది, హ్యూమన్ స్ట్రగుల్ ఉండేది. ఎప్పుడైతే when he has decided, because Jesus said, I am the way, truth and life. నేనే మార్గము, సత్యము, జీవం. తండ్రి in silence he might have spoken. In silence, I am not saying, it's my feeling. Son, you said you are the way. Even I say you are the way. If anybody wants to come to me, నా దగ్గరికి రావాలంటే నీ ద్వారానే రావాలా. So there is no other way to come to me. Absolutely. You must go to cross. Then he said, Father, thy will be done. ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే మెసేజ్ ఏంటంటే, thy will be done. అంతే. దట్స్ వై హీ టుక్ అప్ ఆల్ ద ట్రయల్స్. మీరు అన్నట్టుగా యానస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. హీఈస్ ది హై ప్రీస్ట్, బట్ he stood with him in humility. Yes. అండ్ కైఫస్ను ఫేస్ చేశాడు. ఎంతో కన్నింగ్ కైఫస్ను ఫేస్ చేశాడు. తర్వాత వాళ్ళు కొట్టారు, వాళ్ళు అన్నీ చేశారు. నాకు ఒక అంటే ఒక హిస్టారికల్ విషయం ఏంటంటే, వెన్ దే స్పిట్ ఆన్ హిమ్, వాళ్ళు ఆయన మీద ఉమ్మి వేసినప్పుడు దాదాపుగా 400 రోమన్ సోల్జర్స్ హ్యావ్ స్పిట్ ఆన్ హిమ్ అట. అంటే ఈ బేత్డ్ వర్చువల్గా ఆయన భూమిలో స్నానం చేశాడు అనమాట. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, ప్రభువా మమ్మల్ని ఇంతగా ప్రేమించినావు, ఇంతగా సహించినావు. తర్వాత ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం, బిఫోర్ ఐ క్లోజ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే దిస్. ఏంటనంటే, ద డెవిల్ ట్రై టు డిస్టర్బ్ హిస్ పీస్. ఎందుకంటే ఆ పీస్ కానీ పోయింది అనుకోండి, ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, ఎమోషనల్, మీరు సైకాలజిస్ట్, మీకు తెలిసి ఎట్లుంటుంది, పీస్ పోతే యూ విల్ టేక్ ఎ డిఫరెంట్ డిసిషన్, ఎటన్నా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ పీస్ను డిస్టర్బ్ చేయడానికి స్పిట్టింగ్ కానీ, మాకింగ్ కానీ, తర్వాత ఇవి కానీ, ముళ్ళ కిరీటం కానివ్వండి, తర్వాత అది ప్రాఫెస్ చేయమని చెప్పడం కానీ, ఆల్ దట్ వన్ షాట్ ఆఫ్ 39 కొరడా దెబ్బలు కొట్టడం కానీ, వెనక ముందు కూడా కొట్టడం కానీ, అన్నీ ఆయనను టోటల్గా అతన్ని ఒక మాంస ముద్దగా చేసేసారు. బట్ హీ వాజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్. ఈ సెడ్ ఫైనల్గా సిలువ మీద, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారు, వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పగలిగినంత ఆ యొక్క పీస్ ఆయన పెట్టుకున్నాడు. అందుకొరకు ఆయన తిరిగి పునరుత్థానమైన తర్వాత, రిజరక్షన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే షలోమ్ అంటాడు. He went to his and peace, I give my peace to you. So what is the message of Good Friday అంటే, ఇన్ని ట్రయల్స్ వచ్చినప్పటికీ, ఇన్ని ట్రబుల్స్ వచ్చినప్పటికీ, ఇంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ, he held himself, he was composed, he was holding his peace. And today the message of Good Friday, hold your peace in the time of trials. So you will be victorious. That is the message of Good Friday. And once the Good Friday kaagane, there will be resurrection. The power of resurrection will help us out. Well, Emmanuel garu, Santosh garu, thank you so much for your wonderful insights. And this is a different angle altogether for Good Friday. Maybe people will enjoy and they will take up this in a different, wonderful way. Thank you so very much. God bless you.